Hello all. So today's class is dealing with the final part of experimental embryology, embryology part 4, that is the cloning experiments in sheep. I'm very much sure that you have heard and studied about these experiments regarding Dolly in many of your previous classes, including your plus 2. So we'll just have a brief discussion of how this sheep was formed. For cloning experiments in sheep, there is the SCNT in Dolly. So what is this SCNT? It is somatic cell nuclear transfer. So in this particular experiment, the somatic cell എന്ന് പറയുന്നത് normal cell ആണ്, sex cell അല്ല. It is taken from a sheep, a mature Eve, and it is done many modification, and then the cell from another sheep was taken, and the nucleus of that is removed, and this somatic cell nucleus is allowed to fuse with the second nucleus, and after that the fertilized zygote is allowed to proceed towards the blastocyst stage, and then it is implanted to a totally a third sheep. So here we are mainly focusing on the fact that an entire organism was formed from somatic cell. There was no contribution of sperm, and it was totally an asexual method. Okay. So നമുക്കറിയാം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേം ആണ്, ഒരു വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓവം ആണ്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു, അതൊരു ടോട്ടൽ ഒരു മെച്യൂർ ഒരു ഫുൾ ഓർഗാനിസമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെക്കുക, സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ എൻറ്റയർ ജെസ്റ്റേഷണൽ പീരീഡ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മൊത്തം ഒരു പ്രഗ്നൻസി സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 33.3% ആണ്, എല്ലാം ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിലാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം ഒരു സൊമാറ്റിക് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഒരു എൻറ്റയർ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. So what is cloning? Cloning in biotechnology refers to the processes used to create copies of DNA fragments. But DNA ഒരു molecular level ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് it is known as molecular cloning. If it is used to create copies of cells, it is known as cell cloning. Even we can clone an entire organism, and that all is done by asexual methods. Okay. So asexual reproduction is a natural cloning process since it generates offsprings that are identical to the parent. അപ്പോൾ ഏത് പേരന്റിന്റെ സൊമാറ്റിക് സെല്ലാണോ, ഏത് പേരന്റിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണോ ഈ ക്ലോണിംഗ് പ്രൊസീജിയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ജനിക്കുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ഐഡന്റിക്കൽ ടു ദാറ്റ് പാരന്റ് ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ. So, a revolutionary event in biology and medicine occurred in 1996, exactly in July 5th, 1996, when scientists at Roslin Institute in Scotland succeeded in cloning animals from cultured cells taken from a mature Eve. Eve എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷീപ്പ്, ഫീമെയിൽ ഷീപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Dolly is the first mammalian clone created by transferring the nucleus from an adult cell to an unfertilized enucleated egg. Enucleated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഗ്. Since then, clones have been produced from adult cells of mice, cattle, pigs and other animals. So what is adult DNA cloning? It is also called as reproductive cloning and generates an animal with the same nuclear DNA of previously existing animal. അതാണ് നമ്മുടെ ജൂലൈ 5, 1996 റോസ്ലിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലോൺഡ് അനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോളി. ഓക്കെ. സോ ഡോളിനെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊസീജിയർ. The cloning procedure in Dolly. Dolly, the cloning of sheep, 1996. അതായത് ഡോളിയുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ 5, 1996 ആണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് അഡൽട്ട് ഫിൻ ഡോസറ്റ് ഈവ്. ഈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷുവലി മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷീപ്സിനെയും പറയുന്ന ഒരു കോമൺ നെയിമാണ് ഈവ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഷി വാസ് പ്രഗ്നന്റ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷീപ്സിന്റെ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് സെൽസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അഡർ സെൽസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡോണർ സെൽസ്
അതിനെ സ്റ്റാർവ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു. ബിക്കോസ് ആ സ്റ്റാർവ് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുള്ളത് ബൈ മേക്കിംഗ് ദം ഗ്രോ ഇൻ ലോ ന്യൂട്രിയൻ കൾച്ചർ മീഡിയം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ്, സീറം, ഹോർമോൺ, എമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലാണ് ആനിമൽ സെൽസ് നോർമലി പ്രൊലിഫറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനെ സ്ട്രിക്ട്ലി സ്റ്റാർവ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ദേ വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ക്രോമസോംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമൽ സെൽ സൈക്കിളിന്റെ G1 സ്റ്റേജിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they just starved at cells. അങ്ങനെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള G1 സ്റ്റേജിൽ അറസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ അവർക്ക് കിട്ടി. മീൻ വൈൽ ഇതാണ് എക്സെൽ ഡോണർ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സെൽ എടുത്തു, and it was definitely unfertilized egg cell. Then the nucleus of that egg cell was removed by micropipette aspiration. Okay. അപ്പോൾ എക്സെൽ എന്തിനാ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ജീൻ ആക്ഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സെൽ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ പാത്വേയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യാൻ ഇനിഷ്യേഷൻ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ്. മെറ്റേണൽ ഇഫക്റ്റ്, mRNA നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സെൽ എടുത്തു, അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് റിമൂവ് ചെയ്തു. ന്യൂക്ലിയസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എക്സെൽ. അപ്പോൾ ഈ എക്സെലിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏത് ഫേസിൽ? എക്സെല്ലാണ്, സെക്സെല്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ്. സോ 2 മിയോസിസ് സംഭവിക്കും. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ മിയോസിന്റെ മെറ്റാഫേസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെല്ലുള്ളത് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അതിലുള്ളത്, which is arrested at the G1 phase and this is arrested at the second meiotic metaphase. അങ്ങനെയുള്ള 2 സെല്ലിനെ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തു. സി, നമ്മൾ ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേമും എഗ്ഗും ആണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പേമും എഗ്ഗും ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 2 സെക്സ് സെൽസ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയാ, അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സെൽ ടു സെൽ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 എൻറ്റൈറ്റീസ് ആണ്. ഇതായിക്കോട്ടെ. സോ ദിസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫ്യൂസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സെൻഡിങ് സം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് പൾസസ്. അപ്പൊ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് സോർട്ട് ഓഫ് ക്ലീവേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിക് പൾസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഫെർട്ടിലൈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലോണിങ്ങിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്പെർമാറ്റിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്. മെയിൻലി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ആ ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് 2 ആകുന്നു, അത് 4 ആകുന്നു എന്ന പ്രൊസീജിയറിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അറ്റ് ദ മൊറൂല സ്റ്റേജ്, somewhere between the 2 to 16 cell stage, that developing embryo is implanted into the surrogate mother. Okay. അപ്പോൾ സർഗേറ്റ് മദറിന്റെ യൂട്രസിലേക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ജെസ്റ്റേഷണൽ പീരീഡ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഫിൻ ഡോസറ്റ് ലാം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ടേംഡ് ഡോളി. അപ്പോൾ ഡോളിയുടെ ആ ഒരു ഡോളിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1, 2, 3 ഈ 3 പേരൻസിനോട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഏത് പേരന്റ് ആണ്, മദറാണ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ മദറായിട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഡോളി. ഓക്കെ. സോ അതൊരു റെവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര സയൻസ് ഫീൽഡിൽ. പിന്നെ ഡോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ബുക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതൊരു ഇറ്റ് വാസ് കെപ്റ്റ് ഇൻഡോഴ്സ്. കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാം ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ഔട്ട്ഡോറിലാണ് വെക്കുക. പക്ഷെ ഇത് ഇൻഡോറിൽ വെച്ചത് ബിക്കോസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ്. കാരണം മൊത്തം വേൾഡ് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഡോളി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. ഓക്കെ. 4ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇറ്റ് ഡെവലപ്പ് സം ആർത്രൈറ്റിസ് പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി ക്യൂർ ചെയ്തു ബൈ സം ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതിന് 6 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ they euthanized her. because euthanized എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, മേഴ്സി കില്ലിങ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഗ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലങ് ഡിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ആർത്രൈറ്റിസ് വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ലങ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രീംലി കണ്ടേജിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ മേഴ്സി കില്ലിങ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ they euthanized her and അതിനുശേഷം
അവരതിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അതിൽ ഷീ വാസ് ഹാവിങ് സം പ്രോഗ്രസീവ് ലങ് ക്യാൻസർ. ആ ലങ് ക്യാൻസറിന്റെ പേരാണ് ജാക്ക് സിക്റ്റേ എന്ന് വെച്ചാല്. അപ്പൊ ഇതാണ് ജാക്ക് സിക്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലങ് ക്യാൻസറിന്റെ ആ ഒരു ബയോപ്സി റിവീൽ ചെയ്യുന്ന പിക്ചേഴ്സ്. കാരണം അപ്പോൾ അത് അവർ പറഞ്ഞത് റോസ്ലിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഒരു റെട്രോ വൈറൽ ഡിസീസ് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് ഡോളി ഒരു ക്ലോൺഡ് ആനിമൽ ആയതും ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ വന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫാമില് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഇതേ റെട്രോ വൈറൽ ഡിസീസ് ബാധിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഷീപ്സ് ഡെത്ത് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ they told that there is no relation between Dolly being a clone and the death of Dolly by the എന്താ പറയാ health deterioration of Dolly by this Jack Sickte retroviral disease. Okay, so അതാണ് ഡോളിനെ കുറിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, so the future of cloning experiments. The reprogramming process cells need to go through cloning procedure is not perfect, and embryos produced by nucleus transfer often show abnormal development, making cloning mammals highly inefficient. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ ക്ലോണിംഗ് പ്രോസസ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് the cells, the genes within the nucleus of highly differentiated somatic cells are able to revert to the embryological totipotent condition. അതായത് ഫുള്ളി മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊമാറ്റിക് സെൽസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീൻസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ടോട്ടിപ്പൊട്ടന്റ് ആകാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ട്. ആ കഴിവ് മാത്രമല്ല, ആ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഏതൊരു പാർട്ട് ആകാനുള്ള കഴിവും അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സൊമാറ്റിക് സെല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നോർമൽ സെൽ ഡിവിഷൻ പോലെയല്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിനെ ഒരുപാട് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലോണിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ മാമൽസിന് ഹ്യൂമൻസിന് എക്സ്പെഷ്യലി ക്ലോൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി അൺഎത്തിക്കൽ ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. സോ ഈ പറഞ്ഞ റോസ്ലിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സയന്റിസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു they are not going to in their future ആണെങ്കിലും അവര് ഹ്യൂമൻസിനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിട്ട് അന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഡോളിയുടെ ആ ഒരു ബർത്ത് തന്നെ അറിയാം. ഈ ഡോളിയുടെ ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊമാറ്റിക് സെൽ എടുത്തു, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ഫ്യൂസ് ചെയ്തു, ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തു, ഡോളി ഉണ്ടായി അല്ല. ഇതിലിപ്പോ 277 ഫ്യൂസ്ഡ് സെൽസിനെ കിട്ടി. ആ 277 277 ഫ്യൂസ്ഡ് സെൽസ് വെർ ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ആ ഫ്യൂസ്ഡ് സെൽസിലെ 29 എണ്ണാണ് മൊറുല സ്റ്റേജ് ഓഫ് എംബ്രിയോല വരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ അതില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 13 എണ്ണത്തിനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഈവ്സിലേക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്താ പറയാ പ്രഗ്നൻസി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതില് ഒരാള് മാത്രമാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത്, അതാണ് ഡോളി. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് 277 ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫ്യൂസ്ഡ് എഗ്സും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഹെക്ടിക് പ്രൊസീജിയർ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ 277 ഫ്യൂസ്ഡ് എഗ്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരാള് മാത്രമാണ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെ ഇത് എത്തിക്കൽ ആണോ അൺഎത്തിക്കൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, then cloning may have been used in preserving endangered species and may become a viable tool for reviving extinct species. The Hyderabad-based Center for Cellular and Molecular Biology had initiated an ambitious project to clone the Indian cheetah, which was extincted in 1962 because of large-scale hunting. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ ബയോളജിക്കൽ ലാബറട്ടറി ടെക്നിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടാക്സിഡെർമി. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആനിമൽസിന്റെ റിയൽ സ്കിൻ വെച്ചിട്ടാണ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻടാക്ട് DNA ഉള്ള സെൽസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ 50-60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ചീറ്റനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ they haven't got a big breakthrough, but there is a plan going on. അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. Okay, that is the last part of this thing. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി എക്സ്പെരിമെന്റൽ എംബ്രിയോളജി കഴിഞ്ഞു.
ഈ ക്ലോണിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഹൗ ദിസ് ഡോളി വാസ് ഫോംഡ്. പിന്നെ ഡോളി ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് ക്ലോണിങ്, എന്താണ് മോളിക്കുലർ ക്ലോണിങ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി, ദാറ്റ്സ് മോർ ദാൻ എനഫ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.